அனைவருக்கும் வணக்கம். This is Term 2, Unit 1, English Supplementary Reader after the storm. Page number 84 to 85. Time 90 minutes. இந்த சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து 84 85 பக்கத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ I am going to teach the lesson with the help of ALM and CC method. You see here all of you, after the storm, நாம் ஒரு ப்ராவர்ப் எப்போதும் கேள்விப்படுவது உண்டு. After the storm comes the calm. புயலுக்கு பின்னே அமைதி. புயல் வந்து கோர தாண்டவம் ஆடும் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்போ புயல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சைலண்ட் ஆகிடும். தட்ஸ் ஆல். இப்போ before we are going to talk about the lesson, we must know something about the lesson. So we are going to introduce the lesson for the students. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய புயல்கள் புதுசாக நடிகைகள் பேர்லையும் சில ஸ்டைலான பேர்லையும் புதுசான பேர்லையும் நிறைய புயல்களோட பேர் வருது. The storm is a dangerous one. புயலுங்கிறது வந்து மிக ஒரு பயங்கரமான அபாயகரமான ஒன்று. The storm is nowadays called by many names in all around the world. இந்த உலகத்தில் வந்து இன்னைக்கு எங்கே புயல் நடந்தாலும் அந்த புயலுக்கு வந்து ஒரு பெயர் சூட்டப்படுற சிஸ்டம் வந்து அண்மை காலமாக வந்துகிட்டு இருக்கு. There are many kinds of storms. நிறைய புயல்கள் இருக்குது. இன்னைக்கு வந்தவில்ல பொதுவாக புயல்களுடைய வகைகளில் வந்து ஒரு 10 காமன் ஸ்டோம்ஸ் நாம் சொல்கிறாங்க. Derecho storms, flooding, hail storms, snow storms, hurricanes, ice storms, lightning, thunderstorms, tornadoes, tropical storms. Such a 10 common storms we have to know about all these storms. Okay, so இதை பற்றி பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் we have to motivate the students. How to motivate the students? Before going to talk about the lesson, we must go with some related points later the lesson, such as trees are an essential need for human beings. மரங்கள் வந்து நமக்கு வந்து மிக முக்கியம். உயிர் வாழ்வதற்கு மனிதன் பூமியில் உயிர் வாழ்வதற்கு மிக முக்கியமான ஒன்றுன்னு பார்த்தோன்னா மரங்கள் தான். பிகாஸ் இட் கிவ்ஸ் as oxygen. It is by we are living. அதன் மூலமாக தான் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம். We can get rains and pure air from the trees. மரங்களின் மூலமாக மழையும் சுத்தமான ஏர் காற்றும் நமக்கு கிடைக்குது. We need to plant more trees, otherwise global warming will be increased. உலக வெப்பமயமாதல் என்பது வந்து அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்தால் இந்த உலகம் அழிஞ்சு போயிடும். ஸோ நாம் என்ன செய்யணும்னா we must plant more trees. நிறைய மரங்களை நம்ம நடணும். Tell few names of important trees. We can ask names, so many names of the trees and its uses. அதனுடைய what are the uses? இந்த மரங்கள் எதுக்கெல்லாம் பயன்படுது? மரங்கள் கதவு செய்ய பயன்படுது, வீடு கட்ட பயன்படுது, ஜன்னல் செய்ய பயன்படுது, மேசை, அலமாரி. It such as so many things we are using nowadays. So those things will be made by the woods. இந்த மரங்களின் மூலமாக நாம் பண்ண முடியும். சரிங்களா? அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா we must guide the students to read the lesson. First we must read the lesson. While reading we must give the explanation for the lesson, and so they can find out the meanings and words and consolidation, mind map, everything they can do easily. So while reading the lesson we must instruct them, all of the students, to keep their finger under the word by word, to listen carefully how the teacher is pronouncing the word, such as we must instruct them to the students. Okay, now I am going to read the lesson. Now I am going to read the lesson. It will take much time. I will give you in the next video the explanation of the lines
I turn to go to the next part, new words. We must instruct them. We must instruct the students to find out the new words which are unknown, unfamiliar. After giving the guided reading. After giving the guided reading, we must instruct and guide the students to find the new words in their group. We must separate into groups and ask them to find out underline the new words. After underlining the words, we must inform them to present anyone from the group in front of the students. After telling the new words, we must give the meanings for the new words. With the English meaning, I just have given the Tamil and English meaning only I have given here. You just while teaching the lesson, you just give the new words with Tamil and English. So I have given something for the pages 84 and 85. Storm, puyal, lightning, minnal, wind, kaatru, jaman, pay, thunder, idi, peculiar, visitharamana, crash, mudivosai, enormous, மிகப்பெரிய, lofty, உயரமான, jungle, காடு, foraging, இறை தேடுதல், wiry, பலமுள்ள, tremendous, பயங்கரமான, desolate, சுத்தமாக பாழாகி போன, shrubs, புதர்கள், courtyard, முற்றம், resin, பிசின், nursery, நாற்றங்கால், saplings, மரக்கன்றுகள், oak, கருவாலி மரம், deodar, தேவதாறு, pines, ஊசியிலை மரங்கள், hide and seek, கண்ணாமூச்சி, valley, பள்ளத்தாக்கு, resin chappers, பிசின் எடுப்பவர்கள். இப்போ after giving the meanings of the word, we can guide the students to read you can read and instruct them to watch the lines. So after presenting the new words, we must go with the consolidation. So we must interact the students to draw the mind map from their own group. We must separate the group. The same group must consult each other, discuss each other, and then they have to find out the important points to the format of the mind map. After drawing the mind map, they have to present from each one group. After presenting the mind map from the students, the teacher must present their teacher's mind map. So teachers, before going to present the teacher mind map, the teacher must guide the students to draw the mind map. While drawing the mind map, the teacher helped them to draw the mind map, and while he has to give some clues to draw mind map, such as he has to guide the students. Now I have given the mind map. Now I have given the mind map for the students from my own. It's my guided mind map. People foraging for branches. Fuel is an important need, followed by a tremendous crash like a demon. Resin has many uses. Contractors are rich, influential people. Contractors pay money to the forest department. Trees totally hollowed by the resin chappers. Row of the lofty pines laid on the ground. Many of the children from other villages. Another storm comes. What will happen? These are the main mind map points I have given for the students. This is a guided mind map. This is the next. We must, with the help of the mind map, all the students must write the consolidation. All the students must write the consolidation. So they have given the consolidation. After given the consolidation from the students, I just gave a consolidation for them, such as that are: the storm raged all night. Lightning flashed with the thunder. விடிய விடிய வந்து மழை, காற்று, மழை, புயல் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு. காற்று, மழை, புயல் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு. லைட்னிங் ஃப்ளாஷ்ட் வித் த தண்டர். மின்னல் அப்படியே மின்னுது, இடி இடிக்குது. த பவர்ஃபுல் விண்ட் நாக்ட் டவுன் தோஸ் எனாமஸ் பாயிண்ட்ஸ். அந்த எல்லா மரங்களையும் அந்த காற்று அடித்து கீழே தள்ளியது. half the jungle seemed bare. இந்த மொத்த காடு வந்து பாதி வந்து அப்படியே சுத்தமாக ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்துச்சு. people from village were foraging for branches and fuels. அந்த கிராமத்திலேருந்து வந்த மக்கள் வந்து விறகுகளையும் அந்த இலைகளையும் வெட்டி எடுத்துக்கிட்டு போகிறாங்க, கீழே கிடந்த விறகுகளையும். trees have been totally hollowed by the resin chappers. அந்த மரங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா
அந்த ரெசின் சாப்பர்ஸால் சுத்தமாக வந்து துளையிட்டு எட்டி எடுக்கப்பட்டு அந்த அந்த மரம் துளையிடப்பட்டதால் மரங்கள் முறிஞ்சு கீழே விழுந்துச்சு. The contractors are rich and pay money to the forest department. இந்த ஒப்பந்தக்காரர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய அவங்க பணம் உள்ள நல்ல ரிச்சஸ்ட் பீப்புள் who are giving money to the forest department. அதனால் அந்த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மணி கொடுத்ததால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த கான்ட்ராக்டர்ஸுக்கு வந்து ஒப்பந்தம் கொடுத்து அந்த ரெசின் வந்து எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க. ஓக் அண்ட் தேவதார் ஆர் நேட்டிவ் ட்ரீஸ் ஆஃப் ஹில்ஸ். இந்த ஓக் மரமும் தேவதாரு மரமும் தேக்கு மரமும் தேவதாரு மரங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய நேட்டிவ் ட்ரீஸ், நம்மளுடைய சொந்த மரங்கள். அதெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுச்சு. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியை நல்லா தேக்கி வச்சுக்கும், நிறைய யூசஸ் ஆகும். ஆனால் அதெல்லாம் வந்து ஃபாரினர்ஸ் desolated all these trees in those days. Many of the children from other village were planned to save the trees. நிறைய மாணவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த வில்லேஜ்லேயே நம்ம சின்ன பசங்கள்லாம் வந்து காட்டை பார்க்கும்போது there are no trees, it was bare, so they planned to save the forest. இப்போது இந்த 84-85 பக்கத்தில் இருக்கிற சாராம்சம் கன்சல்டேஷன் இது. So we must, after a presentation from the students, we must present with guidance. Okay, now the next one is reinforcement activity. So it should we must go with students to reinforce the topics of the lesson and concept of the lesson. We can ask from the lesson, find new ways to simplify the learning with the help of the technological gadgets. அவன் வந்து ஒரு டீச்சர் என்ன பண்ணணும்னா we must go with the technological equipments or technological gadgets. எலக்ட்ரானிக் சாதனங்களை கொண்டு புதிய வழிகளை கண்டுபிடிச்சு இந்த லேர்னிங்கை அவங்களுக்கு நாம் எளிமைப்படுத்தணும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா யூஸ் சார்ட்ஸ் பிக்சர்ஸ் ரிலேட்டட் இட். இந்த பாடத்துக்குரிய சார்ட்ஸு பிக்சர்ஸை நாம் வந்து எடுத்து இதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிறத நாம் அனுப்பலாம். டெல் த ஹோல் ஸ்டோரி இன் தயர் மதர் டங். அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த கதையை ஒட்டுமொத்த கதையையும் வந்து அவனுடைய மதர் டங், வெதர் இட் இஸ் தமிழ் ஆர் ஹிந்தி ஆர் தெலுங்கு ஆர் மலையாளம், whatever may be. So what is their mother tongue? We must select their mother tongue and we must give the story in their own tongue. Then we can translate into English. It will be very useful for them. Such as the activity we can do for the students. Tell the whole story in their mother tongue. Play the video from YouTube. You just go to the YouTube and you just type the lesson after the song. Such a related lesson we can find out from the YouTube and we can play to them. It will be inspiration for the students. And once again read the lines for guided reading or for fluency reading. You just insert them once again reading. And also use a PowerPoint presentation for easy learning. ஒரு PowerPoint presentation-ஐ நாம் பவர் பண்ணி அந்த ப்ரெசன்டேஷனை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி அந்த மாணவர்களுக்கு போட்டு காட்டும்போது இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். அண்ட் ஆல்சோ பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் வெரி ஈஸியஸ்ட் ஒன் டு ப்ரொமோட் திஸ் லெசன் பிகாஸ் we can use videos, audios, pictures and text and poem, text, everything we can show to them by the help of the PowerPoint presentation. And there is the reinforcement activity. The next one is evaluation. The next one is evaluation. We must go with the student to evaluate what about the students, what have learnt from the text, prose, I mean the supplementary. We must guide them. I have prepared some questions such as who is Saruli? She is a 13 years old girl. What sound is followed by a tremendous crash? அந்த ட்ரெமெண்டஸ் பயங்கரமான கிராஷ் முடிஞ்சு ஊந்துது இல்லையா, அதில் என்ன சவுண்டு வந்தது அப்படின்னா கிராக் கிராக் கிராக். த ஹோல் நைட் இட் வாஸ் த சவுண்ட் தே ஹாவ் ஹியர்டு ஃப்ரம் த ஜங்கிள். இந்த ஃபாரஸ்ட்லேருந்து கிராக் கிராக்ங்கிற சவுண்டு தான் கடைசி வரைக்கும் கேட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஓகே, which trees are stretched on the ground? எந்தெந்த மரங்கள்லாம் சாஞ்சு கிடந்தது? பைன் ட்ரீஸ், அங்கே அந்த ஊசி இலை மரங்கள் தான் அங்கே கீழே சரிஞ்சு கிடந்தது. How old are சாருலிக்கு எத்தனை வயசு? She was 13 years old. Which is an important need? நமக்கு என்ன தேவை, இந்த பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தேவை சொல்லியிருக்காங்க? என்ன? Fuel is an important need. Fuel எரிபொருள் தான், விறகுகள்,
கேஸு எல்லாமே நமக்கு இன்றைக்கி எரிபொருள் தான். எரிபொருள் சிக்கனம் தேவை இக்கணும் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா. ஸோ ஹூ இஸ் திவான் சிங்? திவான் சிங் இஸ் த வில்லேஜ் ஹெட்மேன். வாட் டிட் தே டேக் ஃப்ரம் பைன் சீஸ்? அந்த பைன் சீஸ் வந்து என்ன எடுத்தாங்க? தே ஹாவ் டேக்கன் ரெசின் ஃப்ரம் த பைன் சீஸ் பை ஹாலோடு. Who were playing there? யாரெல்லாம் அங்கே விளையாட்டு இருந்தாங்க? The children from the village were playing there. How could they save their forest? அந்த ஃபாரஸ்ட் அவங்க எப்படி காப்பாற்றினாங்க? They threw away all the tin cups and pushed the mud into the hollow and saved their forest. What will happen after another storm comes? எப்போ அடுத்த ஏதோ ஒரு புயல் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? The whole trees will be desolated. The whole jungle will be bare. ஒட்டுமொத்த காடுகளும் அப்படியே தரமட்டமாக இருக்கும், சுத்தமாக ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கும். Such questions we can raise related to the lesson to evaluate the students' knowledge. And then remedial measure. Remedial measure is an important one for the slow learners because it takes most important role in the students' learning. Remedial measure. We would help the slow learners to read again these lines. Again and again, we must guide them by reading to read the text word for fluency. Ask the characters' names in this lesson. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது மாதிரி ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்கள்ட்ட இந்த லெசனில் வர என்னென்ன கேரக்டர் வர, திவான் சிங், ஷாருலி, ஜமான், அது மாதிரி கேரக்டர்ஸ் யார் வராங்க, டிஎஃப்ஓ வராரு, அப்புறம் கான்ட்ராக்டர்ஸ் வராங்க, அப்புறம் வந்து அந்த ரெசின் டேப்பர்ஸ் வராங்க, இவங்கெல்லாம் யார் என்னங்கிற விவரத்தை நாம் தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்லுகின்ற பொழுது இட் வில் பி ஃப்ரூட்ஃபுல். ஆஸ்க் த ட்ரீஸ் நேம்ஸ் இன் திஸ் லெசன். தியோதார், ஓக் ட்ரீஸ், பைன் ட்ரீஸ், இது மாதிரி சச் நேம்ஸ் ட்ரீஸ் வந்து இந்த பாடத்தில் வருது. அதை கேட்கும்போது அந்த பாடத்தில் அவனுக்கு இருக்கிற நாலேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். டெல் த ஹோல் ஸ்டோரி இன் தயர் மதர் டங். ஒன்ஸ் அகைன் அந்த ஸ்டோரி இது வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சு, சாரலி என்ன பண்ணுனா, எங்கே மரம் விழுந்துச்சு, எங்கே போனா, அங்கே என்ன பார்த்தா, யார் வந்தது, என்ன செஞ்சாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஒன்ஸ் அகைன் இஃப் யூ டெல் இட் வில் பி ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் writing. After the remedial measure, we must give some writing. The teacher would ask the students to read and write the answers for the book back questions. இந்த புக் பேக்கில் இருக்கிற கொஷின்ஸுக்கு இப்போ நடத்தின பகுதி வரைக்கும் உள்ள கொஷின்ஸுக்கு படிச்சுட்டு வரணும், அந்த கொஷின் ஆன்சரை எழுதிட்டு வரணும்னு சொல்லணும். அதுக்கு வந்து இந்த ஆன்சர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நாம் வந்து கைட் பண்ணணும். சிம்பிளாக அங்கே என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணி அந்த கொஷின்ஸுக்கு ஆன்சரை கரெக்டான சென்டென்ஸ் பேட்டர்னில் ஃபார்மெட்டில் வி மஸ்ட் ஃப்ரேம் த கொஷின் ஆன்சர் ஃபார் த கொஷின் which are given in the text. And also we can create more questions and answer also we can give from our own for the good understanding of the students. Okay, ask the students to write down the 1, 2, 3, 4 letter words from the lesson. இந்த லெசன்லேருந்து 1 letter, 2 letter, 3 letter, 4 letter words எழுதிட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி we can instruct to the students. And then follow up work. Collect the names of the students by new trending. அதாவது we can ask the students to collect the names of the storms by new trending. இன்னைய காலகட்டத்தில் என்னென்ன வகையை ஓகி புயலுங்கிறான், ஏதோ புயல்கள் நிறையா பெயர்கள் நீ சொல்கிறாங்க இல்லையா, நீலம் புயலுங்கிறாங்க, there are so many புயல் storms. So we can ask them to collect the new trending names and then collect the names trees and its uses. மரங்களின் பெயர்களையும் அதனுடைய பயன்பாடுகளையும் எழுதிட்டு வர சொல்லலாம். அப்புறம் ஆக்ட் எ ட்ராமா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த இன்சிடென்ட் ஃப்ரம் த லெசன். இந்த லெசன்லேருந்து இருக்கிற கேரக்டர்ஸை வச்சுட்டு, இங்கே நடந்த இன்சிடெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஷார்ட்டாக ஒரு ட்ராமாவை நடத்தி அந்த பசங்களை கலெக்ட் பண்ணி அந்த டயலாக் எழுதி அந்த லெசனை வந்து நடித்து காட்டும்போது ஆல் த லேர்னர்ஸ் வில் பி நாலேஜ்டு த்ரூ தி ட்ராமா. அண்ட் தென் ஆஸ்க் தெம் டு ரைட் டவுன் த சைட்டட் வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த டெக்ஸ்ட். இதில் இருக்கிற சைட்டட் வேர்ட்ஸ் சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் வந்து ஹிஸ், ஹர், இஃப், டு, அது மாதிரி எல்லாம் அந்த சைட்டட் வேர்ட்ஸ் சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் இருக்கு இல்லையா, இந்த வார்த்தைகளை இந்த டெக்ஸ்ட் இந்த லெசன்லேருந்து எடுத்து எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த ஹோல் லெசன் வில் பி ஃப்ரூட்ஃபுல். ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் த ஆக்டிவிட்டீஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ALM and CCE method.
we can evaluate the students' knowledge and we can teach to the students with the help of the students' discussion. Okay, this is prepared and presented by R.Gnanasekar, BDSN, PUM School, Koovathur East. And now I am going to explain the text. After the storm. After the storm. After the storm, what do you do when you feel very troubled about the situation around you? Here is an experience of your group children. இங்கே இப்போ நடக்கிற இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் பார்த்து ஒரு பிரச்சனை வரும்போது ஒரு முடிவெடுக்க முடியாத கண்டிஷன் இருக்கும்போது என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறது இந்த மாணவர்களை வச்சு நாம் அழகாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். மாணவர்களை வச்சு நாம் என்ன செய்யலாம், கண்டுபிடிக்கலாம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா the storm raged all night. The storm raged all night, flashed and the wind howled like a demon. Saruli crawled under the covers and clung to her mother. When she heard the thunder, a peculiar crack, crack, snap was followed by a tremendous crash, as though a giant had fallen to the ground. Once again read it. The storm raged all night, lightning flashed, and the wind howled like a demon. Saruli crawled under the covers and clung to her mother. When she heard the thunder, a peculiar crack, 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 snap was followed by a tremendous crash, as though a giant had fallen to the ground. You see, the storm raged all the night. விடிய என்ன செய்யுது, கடுமையா புயல் வீசுது. Lightning flashed and the wind howled like a demon. அந்த காற்று விண்டு இருக்கு இல்லையா, அதை ஊளையிடுற ஒரு பேய் ஊளையிடுற மாதிரி. டெமன்னா பேய், பேய் ஹவுல்டுனா ஊளையிடுதல். ஒரு பேய் ஊளையிடுற மாதிரி அந்த லைட்னிங் ஃப்ளாஷ்டு, அந்த மின்னல் வந்து அப்படி பளிச்சுன்னு மின்னுது. சாருலி crawled under the covers and clung to the mother when she heard the thunder. அவங்க அம்மா அப்படியே கட்டி பிடிச்சிக்கிறாங்க. அவங்க அம்மா அவ்வளோ அந்த இடியை கேட்டவனே, இடிச்சத்தம் தண்டர் சத்தம் கேட்டவனே அவங்க அம்மா அப்படியே இருக்க நவுந்து போய் அப்படியே பட்டி பிடிச்சிக்கிறான். எ பெக்குலியர், ஒரு புதுவிதமான கிராக் 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 ஸ்னாப், அந்த கிராக் கிராக்னு மறுக்கு மறுக்கு மறுக்குன்னு அங்கே ஒடிஞ்சு ஒடிஞ்சு விழுற ஒரு பயங்கர கிராஷ் சவுண்ட் அங்கே கேட்குது. பெரிய பெரிய ஒரு ஜியண்ட் அப்படியே பொத்துன்னு விழுற மாதிரி அங்கே கேட்குது. வாட்ஸ் தட்? ஷி ஆஸ்க்டு ஹர் மதர். என்னம்மா இது அப்படின்னு அவங்க அம்மாவை கேட்குறான். த ட்ரீஸ், ஹர் மதர் ரிப்ளைட். மரங்கள் தாம்மா. த wind is blowing them down. அந்த காற்று அந்த மரங்களை அடித்து அப்படியே கீழே தள்ளுது அப்படின்னு சொல்றான். The trees suddenly was shocked. The wind was strong, very strong, but was it powerful enough to knock down those enormous pines so straight and tall? என்ன சொல்றீங்க? இவ்வளவு உயரமா இருக்கிற ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கிற இவ்வளவு பெரிய ஊசியில மரங்களை வந்து இடித்து தள்ளக்கூடிய அளவுக்கு அந்த காற்று வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கானதா அப்படின்னு சாருலி கேட்குறான். The next morning she saw it for herself. அதை மறுநாள் அதை கண்கூடா பார்த்தா. Row upon row of the lofty pines lay stretched helplessly on the ground. ஒன்றும் பண்ண முடியாமல் அந்த மரங்கள் எல்லாம், ஊசியில மரங்கள்லாம் கிரவுண்டில் அப்படியே படுத்து 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 கிடந்தது. சாருலி was stunned. பார்த்து அப்படியே அதிர்ச்சி ஆயிட்டா சாருலி. Half the jungle seemed bare. அந்த ஒட்டுமொத்த ஜங்குலும் அப்படியே ஒன்றுமே இல்லாமல் சுத்தமாக இருந்துச்சு. Most of the people from the small hillside village were there foraging for branches and dragging them away. But Saruli, a wiry girl of 13, stood there stunned. அந்த வில்லேஜில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து அங்கே இருக்கிற விறகுகளையும் இலைகளையும் பறிச்சுக்கிட்டு போகிறாங்க. அப்படியே சாருலி 13 வயசு அந்த பொண்ணு அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு அப்படியே நிற்கிறா. ஸ்டன் ஆகி என்ன செய்யறதுனே தெரியாமல் முடிச்சுக்கிட்டு நிற்கிறான். gripped with fear, பயம் தன்னை நெருங்குது. சாருலி was thinking of the barren hillside across the valley
அப்படியே அந்த ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கிற அந்த ஹில் சைடு அப்படியே பார்க்குறா. அங்கே இருந்த மரங்கள் எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு. ஹவு டெசலேட் இட் லுக்ஸ். ஐயோ எவ்வளவு மரங்கள் இருந்துச்சு, இன்னைக்கு ஒரு மரங்களும் இல்லாமல் போயிடுச்சு, என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சு அப்படியே நிற்கிறா. A real contrast to the forest near their village. அங்கே ஒரு ஒளிவட்டம் which was full of fresh grass and shrubs. அப்படி பார்த்தா மரங்கள் தான் இருக்கிற அந்த பகுதி இப்போ மரங்கள் இல்லாமல் வெறும் புல்வெளியாக காட்சி அளிக்குது, புதர்களும் புல்வெளிகளுமா காட்சி அளிக்குது. சப்போஸ் ஆல் த ட்ரீஸ் ஃபெல் டவுன். ஒருவேளை எல்லா மரங்களும் கீழே விழுந்துட்டா wouldn't the forest disappear. இந்த காடெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடாதா, மறைஞ்சு போயிடாதா, இல்லாமல் போயிடாதா. With an effort she dismissed these thoughts and began to collect wood. இது அப்புறம் மறக்க முடியாமல், அந்த சிந்தனைகளை மறக்க முடியாமல் அவள் விறகு பொறுக்கிறா. கொஞ்சம் fuel is always an important need. நமக்கு வந்து எரிபொருளுங்கிறது மிக முக்கியமானது இல்லையா. விறகரிக்க பயன்படுங்க, சமைக்கிறது எல்லாமே. இன்றைக்கி கேஸு, இன்றைக்கி மின்சாரம் எவ்வளோ சிக்கனங்கிறோமோ அதே போல் எரிபொருள் சிக்கனம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இன்றைக்கி எரிபொருளோட விலைவாசி எவ்வளோ உயர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா. சாருளி gathered a large bundle, நிறையா விறகை சுமந்துக்கிட்டு போகிறா. On her way back she passed திவான் சிங்ஸ் ஹவுஸ். அந்த போகிற வழியில் திவான் சிங்கோட ஹவுஸுக்கு நெருங்குறான். The old man was seated outside. அவர் வெளியில் உட்காந்துருக்காரு. You want some wood uncle? She asked. உங்களுக்கு விறகு வேணுமா அங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா அந்த பெரியவரை. Without waiting for an answer she dropped part of her bundle in one corner of the paved courtyard. அந்த வாசலில் இருக்கிற அந்த முற்றத்தில் கொண்டு அவர் எது சொல்கிறாரா வேணாம்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாரே அவள் அந்த விறகு அப்படியே கீழே போட்டுட்டு அவர்கிட்ட போகிறான். ஸோ யூ ஹாவ் பீன் டு த ஃபாரஸ்ட் கேர்ள். என்னம்மா காட்டுக்கு போயிட்டு வரியா அப்படின்னு கேட்குறாரு. எஸ் அங்கிள், லாட்ஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ் ஃபெல் டவுன் லாஸ்ட் நைட். நேற்று இரவு இவ்வளவு மரங்கள் விழுந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஓல்ட் திவான் சிங் வாஸ் த ஹெட்மேன் ஆஃப் அவர் வில்லேஜ். அந்த ஊரோட வந்து நாட்டாமா மாதிரி பஞ்சாயத்து தலைவர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தலைவர். It was to be expected, he said slowly. The trees have been totally hollowed by the resin tappers. ஏமா இந்த மரங்கள் எல்லாம் எப்படி அழிஞ்சு தெரியுமா. இந்த ரெசின் டேப்பர்ஸ் இருக்காங்க தெரியுமா, பிசின் வடிப்பவர்கள். அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த துளையிட்டு அந்த மரங்கள் அடியில் பொந்து மாதிரி விழுந்து ஒடிஞ்சு காற்றுல விழுது. சார்லூஸ் brown eyes opened wide. I wondered how so many trees had fallen down. நான் அதிசயித்து போயிட்டேன், எவ்வளோ மரங்கள் கீழே விழுந்துருக்கு தெரியுமா. திவான் சிங் said, the first they only made one cut on the trees to trap resin. முதல்ல அந்த ஊசியில் மரத்தில் ஒரு கட்டு கட்டுவாங்க, ஒரு வெட்டுவாங்க, அதிலே கொஞ்சம் பிசின் படியும். அப்புறம் அடுத்தது now they keep on making gashes till the trees are utterly drained. அந்த மரம் அந்த பிசினை சுத்தமாக வடிக்க 2 நாளைக்கு ஒரு முறை 3 நாளைக்கு ஒரு முறை வந்து அதை வெட்டி அந்த பிசினை படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதால அந்த மரங்கள் சுத்தமாக ட்ரெயின் ஆகிடுது. அப்புறம் ஹாலோ பொந்தாயிடுது, காற்றுல இடிச்சுக்கிட்டு விழுது. ஈவன் எ மாடரேட்லி ஸ்ட்ராங் விண்ட் கேன் ப்ளோ தெம் ஓவர். தே ஆர் ஸோ ட்ரை. காண்ட் சம்ஒன் ஸ்டாப் தெம். சாருலி ஆஸ்க்ட் ஹாரிஃபைடு. அப்போ காற்று அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் என்ன பண்ணும், அதால் என்ன பண்ண முடியும், மரங்கள் கீழே விழுந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். அப்படி விழுந்து தான் போகுது, நாமளால் ஒன்றும் பண்ண முடியல. திவான் சிங் சைடு பெருமூச்சு விடுறாரு திவான் சிங்கு. ஹூ கேன் ஸ்டாப் தம் கேர்ள்? யாருமா அவங்களை நிறுத்த முடியும்? த கான்ட்ராக்டர்ஸ் ஆர் ரிச் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பீப்புள். தே பே அ லாட் ஆஃப் மனி டு டேப் த ட்ரீஸ். இந்த மரங்கள்லேருந்து பிசின் எடுப்பதற்கு வந்து அந்த கான்ட்ராக்டர்ஸ்கிட்ட வந்து பணம் வாங்கிக்கிட்டு கவர்மெண்ட்டே அலோவ் பண்ணுது. தென் ஹவ் இட் இஸ் பாசிபிள் டு ஸ்டாப் தெம்? அவங்களை எப்படி நாம் வந்து நிறுத்த முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாரு. சாருலி காட் அப் டு கோ ஹோம். வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு ரெடி ஆகிறா. ஆஸ் ஷி ஸ்டுட் அப் நின்றுக்கிட்டே ஷி கிளான்ஸ்ட் அட் திவான் சிங்ஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச் நர்சரி. அங்கே சின்ன மரக்கன்றுகள் இருக்கிற அந்த நர்சரியை பார்க்குறா. ஹி வாஸ் க்ரோயிங் சாப்லிங்ஸ். நிறைய மரக்கன்றுகள் நட்டுட்டு இருக்காரு. நாட் த பேபி பைன்ஸ் which sprang up themselves in the rains, but shoots of oak and deodar, the native chiefs of the hills. திவான்ஸ் அதில் இருக்கிற அந்த மரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன மரக்கன்றுகள், தேக்கு தேவதாரு மரங்களை வந்து நட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. இந்த மன்சூன் ரெயின்ஸ் வந்து நம்ம காடுகளில் கொண்டு போய் நடுறதுக்காக அவர் அதை ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு. திவான் சிங் told சார்லி, when I was a boy this was a forest of oak and deodar. நான் சிறுபிள்ளையாக இருக்கும்போது இந்த காடுகள் முழுவதும் தேக்கு மரங்களும் தேவதாரு மரங்களும் தான் இருக்கும். The British government cut them down and planted pines.
ஆனால் அந்த மரங்களெல்லாம் விலையுயர்ந்த மரங்களை வெட்டி பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வெட்டி எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஊசியில மரங்களை வந்து நட்டுட்டு போயிட்டாங்க. பட் ஒய் ஷி ஹேட் ஆஸ்க்டு, அப்படின்னு ஏன் அவங்க அது மாதிரி செஞ்சாங்க அப்படின்னு கேட்குறான். பிகாஸ் பைன் ட்ரீஸ் கேன் பி டேப்டு ஃபார் ரெசின் அண்ட் ரெசின் ஹேஸ் மெனி யூசஸ் பட் தே ஃபர்காட் தட் ஓக்ஸ் பிரிங் ரெயின் அண்ட் ட்ராப் த வாட்டர், பைன்ஸ் ட்ரை அவுட் த லேண்ட். ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியல இந்த ரெசின் இருக்குல்லம்மா இதில் நிறையா யூசஸ் இருக்குது, நிறையா வகையான யூசஸ் இருக்குது, அதனால தான் இவங்க அதை நட்டு வச்சாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு அது தெரியல. தேக்கு மரங்களும் தேவதாரு மரங்களும் வந்து மழையை கொண்டு வரும், ஈரத்தை தக்க வச்சுக்கும். ஆனால் பைன்ஸ் அப்படி கிடையாது, ட்ரை பண்ணிடும், அந்த நிலத்தை வந்து காஞ்ச நிலமாக மாற்றிடும் அப்படி சொல்கிறார். இட் வாஸ் எ ஹாலிடே. சாருலி took her cow to graze in the forest. The sight of the fallen tree trunks was depressing. அந்த ஒரு நாள் லீவில் சாருலி தன்னோட மாட்டை ஓட்டிட்டு மேய்க்க போகிறா. அங்கே போய் அந்த காட்டை பார்க்குறா. மெனி ஆஃப் த சில்ட்ரன் ஃப்ரம் அதர் வில்லேஜஸ் வேர் தேட் ட்ரூ. நிறைய கிராமங்கள்லேருந்து நிறைய பிள்ளைங்க அங்கே வந்திருந்தாங்க. வித் தயர் கோட்ஸ் அண்ட் கவுஸ் கம் அண்ட் ப்ளே ஹைட் அண்ட் சீக். அவங்களுடைய அவங்கெல்லாம் வந்து ஆடு மாடுகளை ஓட்டு வந்திருக்காங்க. உடனே அங்கே வந்து கம் அண்ட் ப்ளே ஹைட் அண்ட் சீக் ஜமான் கால்டு. அங்கே ஜமானுங்கிற பையன் வாங்க எல்லாரும் விளையாடலாம், கண்ணாமூச்சி விளையாடலாம், ஹைட் அண்ட் சீக் விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் சாருலி shook her head. She sat on a rock, lost in her thought. சாருலி மட்டும் தலையை கீழே குளிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கிறா. அந்த ராக் மேலே அப்படியே உட்காந்துருக்கிறா, பாறை மேலே அப்படியே என்ன வேறு யோசனையில் உட்காந்துருக்கிறா. ஹவு குட் தே சேவ் their forest? அவங்க எப்படி இந்த காட்டை பாதுகாத்தாங்க? வாட் இஸ் த மேட்டர்? ஜமான் ஆஸ்க்டு ஆஃப்டர் எ வைல். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஏன் ஒரு என்னாச்சு உனக்கு, ஏன் இப்படி உட்காந்துருக்க, வாட் இஸ் த மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஜமான் வந்து சாருலியை கேட்குறான். ஐ ஆம் ஸ்கேர், என் மிரண்டு போயிட்டேன்டா. ஷீ ரிப்ளைட் ஆஃப்டர் எ ஷார்ட் பாஸ். சப்போஸ் அனதர் ஸ்டார்ம் கம்ஸ் அலாங் அண்ட் ஆல் த ட்ரீஸ் ஆர் ப்ளோன் டவுன், வாட் வில் யூ டூ தென்? இந்த ஒருவேளை இன்னொரு புயல் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? எல்லா மரங்களும் அழிஞ்சு போயிடும். யார் இதை ஸ்டாப் பண்ண முடியும்? யாரால் என்ன பண்ண முடியும்? The contractors pay money to the forest department to tap the trees. They are allowed to do it, said Jaman in a low voice. இந்த கான்ட்ராக்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வனத்துறைக்கு வந்து பணத்தை கொடுக்கத்தால அவங்க நீங்கள் ரெசின் எடுத்துங்கன்னு சொல்லிடுறாங்க அப்படின்னு லோ வாய்ஸில் சொல்கிறோம். இதுதான் 84-85 பேஜில் இருக்கிற இந்த பாடத்தோட சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன். We can give more explanation, even if this is a video making, so I couldn't give more explanation to the lesson. We will discuss more about the next remaining part in the next part. Thank you very much.